Now let's move on to Plato's concept of the allegory of the cave. Now the allegory of the cave appears in Plato's Socratic dialogue, The Republic. And in The Republic, Plato stated that life is like being chained up in a cave, forced to watch the shadows flinting across a stone wall. Now what does he mean by it? Let us take a look on the allegory of the cave with the help of a picture. Now, allegory of the cave begins in an underground cave or in an underground cavern. ഒരു ഭൂഗർഭ ഗുഹയിലാണ് allegory of the cave begin ചെയ്യുന്നത്. So there are some prisoners inside the cave and they have all been chained since their childhood. In some versions it is written that all these prisoners were chained since their birth, and the prisoners can only look forward and they see a stone wall in front of them. ഈ prisoners-ന് നേരെ മാത്രമേ നോക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ. They can't turn backwards. They can only look towards the back of a wall. അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വാളിന്റെ ഒരു ഭിത്തിയുടെ മുൻവശം മാത്രമാണ്. They can only see the wall and occasionally they see some images flinting across the wall. They see some shadows flinting across the wall. ഈ prisoners-ന് ഒരു wall മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ചുമര് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. ആൻഡ് ആ ചുമരിൽ അവർ പലതരത്തിലുള്ള ഇമേജസ് കാണാറുണ്ട്. Now behind them is a light source, and when people walk in front of that light source, or sometimes people might carry shadow puppets in their hands and they walk in front of the light source, and these prisoners are able to see only these shadow puppets. ഈ shadow puppets അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഷാഡോസേ കാണാൻ പറ്റൂ. If a dog walks by, they can only see the shadow of the dog and nothing else, because they are all chained up inside a cave and all they can see are shadows. Now, as I said before, reality is what we perceive through our senses. Reality is what we know about this world. For the prisoners, the world that they know is the cave. ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്തുള്ള പ്രിസണേഴ്സിന് അവരുടെ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗുഹയ്ക്കകത്തെ ഇരുട്ട് മാത്രമാണ്. ആൻഡ് ദി ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ സീ ആർ ദ ഷാഡോസ് ദാറ്റ് ദേ സീ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം. അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഷാഡോസ് മാത്രമാണ്. ഫോർ ദം the reality is the shadow that they see in front of them. So each prisoner might come up with a name for this shadow. ഓരോ prisoner-ഉം ഈ ഓരോ shadow കാണുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെയിം പറഞ്ഞ് വിളിക്കാറുണ്ട്. One prisoner might think that this is an animal. Another might think that this is a horse, or some might think about a war. അപ്പോൾ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ്. ഈ ഇമേജസ് കാണുമ്പോൾ they all think about these images and they think that this is one thing or the other. അപ്പോൾ ഇവരുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചുമരിൽ കാണുന്ന ഷാഡോസ് മാത്രമാണ്. ഈ ഷാഡോസ് ആണ് റിയൽ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Now, it so happens that one of these prisoners will be able to escape from the chains. ഈ നമ്മൾ allegory of the cave പറയുന്നത് ഒരു prisoner, if he is able to escape from his chains, ഈ ചെയിൻ പൊട്ടിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ he would go outside and he will be able to see the things that are causing these shadows. ഇയാൾ ഈ കേവിന്റെ പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഷാഡോസ് കോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാവും. സോ ഹി വിൽ ബി റീഅസസിങ് ഹിസ് റിയാലിറ്റി. ഇതുവരെ അയാൾ സത്യം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ ഷാഡോസ് മാത്രമാണ്. കാരണം അയാൾ കണ്ടിരുന്നത് ഷാഡോസിനെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ സഡൻലി ദിസ് പേഴ്സൺ മൈറ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈ ഷാഡോസ് അല്ല റിയൽ, ഈ ഷാഡോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള മനുഷ്യരാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഷാഡോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഷാഡോ പപ്പറ്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഏതാ റിയൽ, ഷാഡോസ് ആണോ ഷാഡോ പപ്പറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഈ ചെയിൻ പൊട്ടിച്ചിറങ്ങിയ മനുഷ്യന് തോന്നും. Now, if he ventures outside the cave, now once this person ventures outside the cave, he will get to see the outside world. കേവിന് പുറത്തിറങ്ങിയ മനുഷ്യൻ ഈ ഔട്ട്സൈഡ് റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അതായത് പുറമേയുള്ള വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. He will get to see the sun, the chief source of light.
and he will see that everything existing on earth is different. അയാൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഷാഡോസ് അല്ല. അയാൾക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ടു ഗെറ്റ് അക്കസ്റ്റംഡ് വിത്ത് ദ റിയൽ വേൾഡ്. ഹി മൈറ്റ് സ്റ്റിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഷാഡോസ് ആർ റിയൽ. ഷാഡോ ആണ് റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ മരം കണ്ടാലും അയാൾ ആ ഷാഡോവിനെ ആയിരിക്കും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സോ അനദർ പേഴ്സൺ മൈറ്റ് കം ടു ഹിം ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് ദ ട്രീ ഇസ് റിയൽ ആൻഡ് ദ ഷാഡോ ഇസ് എ മിയർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രീ. ട്രീ ആണ് റിയൽ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഷാഡോ ആ ട്രീയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമാണെന്ന് വഴി കൂടെ പോകുന്ന ആളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് വരാം. Sometimes he might go near a stream. ഈ പുറത്തിറങ്ങിയ മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ട്രീമിലോട്ട് ചെന്നാൽ he will get to see his reflection on the stream. അയാൾ ആ സ്ട്രീമിൽ അയാളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണും. Now then he would realize that he is real and the reflection is not real. ആ സ്ട്രീമിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും അയാളാണ് റിയൽ, അതിൽ കാണുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല റിയൽ എന്ന്. So slowly it will dawn upon him that the outside world is different from the world that he saw inside the cave. അപ്പോൾ പതുക്കെ അയാൾ മനസ്സിലാക്കും ആ കേവിന്റെ അകത്തെ ലോകമല്ല കേവിന് പുറത്തെ ലോകം ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്ന്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ മനുഷ്യൻ he will return back to the cave. അയാൾ തിരിച്ചാ കേവിലോട്ട് വരും. ആൻഡ് അയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിസണേഴ്സിനോട് ഇയാൾ ഈ സത്യമെല്ലാം വിളിച്ചു പറയും. ഹി വുഡ് സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ബിഗർ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ദർ ആർ ട്രീസ്, ദർ ആർ ആനിമൽസ്, ദർ ആർ അതർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ആൻഡ് മീ ഇൻ ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. ദർ ഇസ് എ സൺ ആൻഡ് ദർ ഇസ് ലൈറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്നയാൾ പറയും. He will have some difficulty in adjusting with the darkness inside the cave. പുറത്തിറങ്ങിയ ആൾക്ക് അകത്തെ കേവിന്റെ ഡാർക്ക്നെസ് പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വരും. നേരത്തെ ലൈറ്റ് അയാൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെ തിരിച്ച് കേവിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ഡാർക്ക്നെസ് അയാൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Now he will stop seeing the ഷാഡോസ് ഓൺ ദ കേവ്. പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആ മനുഷ്യന് ഷാഡോസ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല. ഷാഡോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പുറത്തുള്ള ഒരാളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്ന് അയാൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മനസ്സിലാവും. സോ ഹി ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ഏബിൾ ടു സീ ദ ഷാഡോ. അപ്പം എൻലൈറ്റൻഡ് ആയിട്ടാണ്, പുറത്തെ ലോകം എന്താണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്, തൻ്റെ സെൻസസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ ആ കേവിന്റെ അകത്തോട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഹി വിൽ ട്രൈ ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻസൈഡ് ദ കേവ് അബൌട്ട് ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. Now what will happen? The people inside the cave will mock the man who has gone out. ആ കേവിന്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാര് ഈ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആളെ കളിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. They might say that this person has gone mad. അവൻ ഭ്രാന്തനായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. കാരണം അവരുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ നിഴലുകൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ആ നിഴല് മാത്രമേ അവർ വിശ്വസിക്കൂ. ഇയാൾ പറയുന്നതെല്ലാം ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ദേ മൈറ്റ് ഡീം ഹിം ആസ് എ ഫൂൾ. അയാൾ ഒരു ഫൂളാണ് എന്ന് പറയും. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരും എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യര് ജീവിതത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കരുതാറുള്ളൂ. ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മണി, പവർ, സെക്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റർ ലൈഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ഗുഡ്സിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ റിഫ്ലക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് ഈ മണി, പവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതം മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് മണി, പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മണിക്കും പവറിനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യർ ജീവിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ ഈ മണിയും പവറും ഒക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, വേറെ എല്ലാം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് കരുതാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരു മൂഢസ്വർഗത്തിലാണ് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത്. വി ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മണി, പവർ, and we don't consider them as shadows of the greater goods that are there in life. ജീവിതത്തിലുള്ള ഗ്രേറ്റർ ഗുഡ്സിന്റെ ഷാഡോസ് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ നല്ലൊരു ജീവിതം ജീവിക്കുമ്പോൾ മണിയും പവറും ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും, പിന്നെ അത് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഇസ് എഫിമറൽ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല, അത് ടെമ്പററി ആണ് മണി, പവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ മനുഷ്യരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പിറകെയാണ് പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് റിയൽ, മണി, പവർ, ഇതൊക്കെയാണ് റിയൽ എന്ന് ആൾക്കാർ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മൂഢസ്വർഗത്തിലാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ജീവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഹു കം ടു എൻലൈറ്റൻ ദം, ഈ പുറത്തു പോയി പുറം ലോകം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ ഈ മനുഷ്യരെ എൻലൈറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ മനുഷ്യരിൽ ഒരു നല്ലൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫിലോസഫേഴ്സിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? തൂക്കിലേറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മുടെ സോക്രട്ടീസിനെ ഹെംലോക്ക് കൊടുത്ത് കൊന്ന പോലെ കൊല്ലും. സോ ഹി വാസ് ഇൻ എ വേ മോക്കിംഗ് ഓർ ഡെനിഗ്രേറ്റിംഗ് ദി അഥീനിയൻ ഗവൺമെന്റ് by using the allegory of the cave.
നമ്മളെല്ലാ മനുഷ്യരും സ്റ്റബേൺ ആണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്റ്റബേൺ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് എന്നാണ് അലിഗറി ഓഫ് ദ കേവില് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും വളരെ സ്റ്റബേൺ ആണ്, അവർ റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇനി റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെ അവർ മോക്കിയും മാഡാണെന്ന് പറയും, ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്രകുത്തി ബഹിഷ്കരിക്കും എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വരയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ എവിടെയോ കണ്ട ഒരു സീനറി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് അയാളുടെ മൈൻഡിൽ ആ സീനറീനെ അയാൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മൈൻഡിലെ ഇമേജിനെയാണ് അയാളൊരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ട സീനറിയിൽ നിന്ന് 2 പ്രാവശ്യം റിമൂവ്ഡ് ആണ് അയാൾ വരച്ച പെയിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ അയാൾക്കൊരു ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രൈഡ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് അയാൾ ഒരു എറ്റേണലായിട്ട് ആ മൊമെന്റിനെ ചിത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു പ്രൈഡാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ്, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസും എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ പറഞ്ഞത്. In the next lecture, we'll look at how the philosophy of idealism gets reflected in the poem Ozymandias, written by P.B. Shelley. So, stay tuned.